वर्तमान समय के संदर्भ दे विच कबीर बाणी नूं समझना किवें है, उन्हां नूं जीवन च किवें धारण करना है, वो बहुत मुलवान प्रतीत हुंदियां ने। सब तो वड्डा जिहड़ा संकट है वो ये है कि भाषा अते ਸਾਹਿਤ नूं किवें बचाया जाए, या भाषा अते ਸਾਹਿਤ बारे गल करन दी जिहड़ी जिम्मेवारी है वो सिर्फ साडे कोल ही है। बाकी होर कोई नहीं चाहुंदा कि भाषा अते ਸਾਹਿਤ दे बारे गल कीती जावे। वो कई तरह दीयां पॉलिसियां दा पार्ट तां बनदा है, पर उहदे बारे उस तरह का ना चिंतन है, ना उवें दी चेतना है, ना उवें दी चिंता है। वड्डे वड्डे जिहड़े मल्टीनैशनल कंपनीज ने या कारोबारीज ने, उन्हां दा कोई सरोकार नहीं हैगा। जबकि भाषा तो बिना ना कोई कंपनी सर्वाइव कर सकती है, ना सभ्याचार सर्वाइव कर सकता है। और जिन्ना भी आसार तुसी देखदे हो मीडिया दा, टैक्नोलॉजी दा, मैडिकल साइंसिस दा, भाषावां तो बिना वो बिल्कुल सखड़ियां ने। भाषावां तो बिना उन्हां दी कोई होंद नहीं है। इस करके इन्हां यूनिवर्सिटियां दे विच जिहड़ी डॉक्टर सब्बरवाल जी होरां ने भी गल कीती, पढ़न वाले विद्यार्थियों ते खोजार्थियों ते अध्यापकों ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है कि घट्टो घट्ट एवें दे प्रोग्राम्स दे बहाने भाषा, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ सभ्याचार बारे चिंता, चिंतन और मनन कर सकन, नवें प्रसंग दे विच उन्हां नूं समझ सकन। लेकिन सब तो वड्डा संकट ये है प्यारे विद्यार्थियों के सिर्फ ना तो असी सिलेबस तो बाहर जाना चाहुंदे आ, असी एक सिलेबस की समय जिहड़ी रेखा है उहदे विच ही रहना चाहुंदे आ और एक डिग्री हासिल करना चाहुंदे आ। इस दे नाल संकट और समस्यावां दा हल नहीं होना। जिस कबीर जी बारे असी गल करते पे हाँ, या जिस कबीर बारे पूरे तुसी देखोगे वर्ल्ड दे विच इन्हां दिनां दे विच गल होनी है, कल होएगी या कुछ दिनों तक होर होवेगी। उस कबीर साहिब दे जिहड़े समाजिक कंसर्नस ने, जिहड़े सरोकार ने, जिहड़े सभ्याचारक सरोकार ने, जिहड़े धार्मिक उन्हां दीयां चिंतावां ने, जिस समय दे विच, जिस तत्काली समय दे विच वो पैदा होए, उन्हां नूं बहुत वड्डियां चुनौतियां सन, पर उन्हां ने इकल्लियां ने हार नहीं मन्नी। उन्हां ने उस दी जिम्मेवारी लई, लोकां नूं, लोकां दे विच जागरूकता पैदा करन लई, लोकां नूं उस चिंता नाल, उस चिंतन नाल जोड़न दे लई बहुत कुछ उन्हां नूं सुनना पिया, पर वो टस तो मस नहीं होए। और उन्होंने अपना एक डायलॉग क्रिएट किया, अपना एक विचार लोगों के सामने रखिया, जिस बारे अज असी चिंतन करते पे हैं। लगभग जिन्ना भी 600 तो वध का जिहड़ा समा है वो हो गया, और असी देखते हाँ गुरु ग्रंथ साहिब दे विच भी या जिहड़े उन्हां दी बाणी नूं संकलन जिसदा कीता गया बीजक जिहड़ा ग्रंथ है, भगत कबीर जी बारे ये कहा जाता है कि वो मध्यकाली जिहड़ी भगती परंपरा हैगी है, जिवें विकास जी कह रहे सी कि हिंदी साहित्य का सोन सुनहरी जिहड़ा काल है वो इस परंपरा नूं मध्यकाली जिहड़ी भगती परंपरा है उसनूं मन्निया जाता है। पंजाबी वाले भी सेम उन्हां दा भी यही है कि जिहड़ा सोन सुनहरी काल है पंजाबी साहित्य का, वो मध्यकाली पंजाबी साहित्य की जिहड़ी परंपरा है वो है। और उन्हां दे विच भगत कबीर नूं श्रोमणी संत दे तौर ते पूजिया जांदा। किसी भी संत महात्मा नूं मन्नना, उसका सत्कार करना, उसकी पूजा करना, उन्हां दे विच फर्क है। सत्कार करना एक वखरी गल है और मन्नना एक वखरी गल है। पर जिन्हां समस्यावां बारे भगत कबीर जी ने चिंता प्रगट की, वो उवें दियां उवें ही खड़ियां होईयां ने, अजे भी साडे सामने उवें दियां उवें विद्यमान ने। उन्हां नूं किवें खत्म किया जाए, वो जिहड़ियां विथां ने, वो जिहड़े डिफरेंसिस हैगे ने लोकां दे विच, जात नूं लै के, धर्म नूं लै के, रंग नूं लै के, या
ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਕੀਰਣਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਔਨ ਡਾਇਸ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਲਾਹਾ, ਉਹ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੋਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲਹਿਰ ਤਾਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਅ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਕੀਰਣਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਣ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਣਗੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, तो आन बाट का है नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। कहते जो ब्रह्म विचारदा है उसनों साडे ब्राह्मण कह दिंदा है। कि असी इस तरह की बेबाकीयत, इस तरह का कठाक, इस तरह का व्यंग साडी जिहड़ी कविता है, या असी जिहड़े ਲੋਕ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀਅਤ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨੇ, ਹਕੂਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਗੋਪਾਲ, ਕਬੀਰ ਰਮਈਆ ਕੰਠ ਮਿਲ ਚੂਕੈ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ਭਗਤਨ ਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਰਜ ਉਰਜ ਕੈ ਪਚਮੂਆ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੈ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਜਨ ਹੈਗਾ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਤਲਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤਲਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਕੀਰਣਤਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਨਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਨ ਡਾਇਸ ਨਹੀਂ, ਆਫ ਡਾਇਸ ਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ज़रूरत है सानू एक दूजे तो सीखण दी। वो बोलें कि हम बोलें, चलो हम सुनते हैं कि वो बोलें, बात इतनी सी है कि आ मिल बैठें, तुम भी बोलो और हम भी बोलें। जो एवें दे भाव होणगे तो जरूर वो सार्थक होणगे। धन्यवाद।